بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله، نحن دخلنا في هذا الشهر العظيم المبارك، وهذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه هدى للناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصوم يوثر التقوى، فلذلك ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، ويكرمنا وإياكم بالعتق من النار في هذا الشهر العظيم، وبمغفرة الذنوب وبالرحمة العظيمة. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا بنعم عظيمة جسيمة، ومن أعظم النعم الهداية إلى الإسلام، وكفى به نعمة. الله سبحانه وتعالى يديمنا على هذه النعمة العظيمة ويميتنا على الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين المبشرين بالجنة السائحون، وقد فسر العلماء بالصائمين. السائحون هو الصائمون الذين يصبرون على ترك الطعام والشراب والشهوات لله جل وعلا في النهار، يصوم لله جل وعلا. الصوم جنة. الصوم لغة الإمساك كما قالت سيدنا مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما لأن أخذته. ولكن في الاصطلاح وفي الشرع الصوم الإمساك عن مفطرات الصوم من الفجر إلى المغرب. وعليكم أن تدعوا الشهوات والأكل والشراب وجميع الرفث وجميع الأقوال القبيحة والكذب والغيبة والنميمة وسائر الكلام القبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السائحون الصائمون. وقد وصف الله سبحانه وتعالى بعدها بالراكعين والساجدين. هذا الركوع والسجود أركان من الصلاة، ولا يركع ولا يسجد للخلق، لأن هذا تواضع عظيم لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يصف الله سبحانه وتعالى
റാക്കിഊന സാജിദൂൻ അയൽ മുസല്ലൂൻ ഹാഫിദു അല സ്വലവാതി വസ്സലാത്തിൽ വുസ്താ വഖൂമു ലില്ലാഹി ഖാനിതീൻ. وأيضا يصف الله سبحانه وتعالى بثلاثة أوصاف هذا وصلة بين العباد: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هي قوام هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذين أوتوا الكتاب من قبلنا علماؤهم أخفوا كثير من أحكام الدين. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وقد جمع الله سبحانه وتعالى جميع الأمور في هذا اللفظ: الحافظون لحدود الله. نحن لا نتعدى إلى ما نهى الله سبحانه وتعالى من المخدرات ومن الخمر ومن الربا ومن الفواحش ومن جميع المحظورات والمنهيات. ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده وأن نطيع الله سبحانه وتعالى ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين. واغفر لجميع أمواتنا وأموات جميع المسلمين واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. معتذرا لإخواننا العرب أنا أنتقل إلى لغتنا المليبارية لكي يفهم أكثر الحضار من المليباريين. والله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله المحسورين تحت ظل عرشه الكريم. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകി പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ ഈതികാഫിനെ കരുതി ഒരല്പസമയം ഇൽമു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, ഇൽമു പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സർവ്വ അമലുകളും നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ലോകത്താരെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ, റമദാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളും കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു മാസമാണ്. നോമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുള്ളത് സൗം. അസ്സൗമു ലീ വ അന അജ്സീ ബിഹി. നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്, ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവരെന്ന് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നോമ്പ്? നോമ്പ് മുറിയുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സുബ്ഹി മുതൽക്ക് മഗ്രിബ് വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് നോമ്പ് എന്ന് ശറഇൽ പറയുന്നത്. സൗമ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ്. അനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും, മുഴുവൻ വാക്കുകളിൽ നിന്നും, മുഴുവൻ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും, മുഴുവൻ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. അതാണ് നോമ്പ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാം സംസാരിക്കാവൂ, നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ, നല്ലവരുമായി മാത്രമേ നാം ബന്ധപ്പെടാവൂ. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്നത്. അത് ചെറിയ ഒരു വിഷയമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മസലുൽ മുഅ്മിനിൽ ലദീ യഖറഉൽ ഖുർആന കമസലിൽ ഉത്റുജ്. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു നാരങ്ങ പോലെയാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. റീഹുഹാ തയ്യിബുൻ വ തുഅമുഹാ തയ്യിബ്. അതിന്റെ വാസന നല്ലതാ, അതിന്റെ രുചിയും നല്ലതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണം അങ്ങനെയാണ്.
വമസലുൽ മുഅ്മിനി الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر. അതേസമയം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു കാരക്ക പോലെയാണ്. ഖുർമുഹാ തയ്യിബുൻ വലാ റീഹ ലഹാ, അതിന് നല്ല രുചിയുണ്ട് പക്ഷേ മണമില്ല. ഖുർആൻ ഓതാത്ത സത്യവിശ്വാസി അങ്ങനെ. വമസലുൽ ഫാജിരി الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, ഒരു ഫാജിറായ ദോഷിയായ പാപിയായ ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ, കമസലിർ റൈഹാൻ, റൈഹാൻ പുഷ്പം പോലെയാണ്. തുഅമുഹാ മുർറുൻ, അതിന്റെ രുചി കയ്പാണ്, ചവർപ്പാണ്, പക്ഷേ റീഹുഹാ തയ്യിബുൻ, അതിന്റെ വാസന നല്ലതാണ്. വമസലുൽ ഫാജിരി الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمل. അതേ സമയത്ത് കൊട്ടപ്പീരക്കയുടെ കായ പോലെ വളരെ മോശമായ നാറ്റവും ചവർപ്പുമുള്ള വസ്തു പോലെയാണ് ഖുർആൻ ഓതാത്ത പാപിയും ദോഷിയുമായ മനുഷ്യൻ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഖുർആൻ പാരായണം മനുഷ്യന് രണ്ട് നിലക്കുള്ള ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു അമലാണ്. അലൈക്കും ബിശ്ശിഫാഇനി അൽ ഖുർആൻ വൽ അസൽ. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊണ്ടും തേന് കൊണ്ടും ശമനം തേടുക. രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് ഖുർആൻ. ഖുർആൻ പാരായണം രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം, വിഷം തീണ്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷം നീങ്ങിപ്പോയി. ആ വകയിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. ആ വിഷയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അഹഖുമാ അഖൽതും അലൈഹി അജ്റൻ കിതാബുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട വസ്തുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഖുർആൻ ഓതി മന്ത്രിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 30ഓളം ആടുകളെയായിരുന്നു അന്ന് സഹാബത്തിന് സമ്മാനമായി അവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഖുർആനിന്റെ ശക്തി? എന്താണ് ഖുർആനിന്റെ പവർ? ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബലിൻ ലറഅയ്തഹു ഖാശിഅൻ മുതസദ്ദിഅൻ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ് വതിൽകൽ അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിന്നാസി ലഅല്ലഹും യതഫക്കറൂൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബൽ, ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഇറക്കിയെങ്കിൽ, പർവ്വതത്തിനാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിൽ, ലറഅയ്തഹു ഖാശിഅൻ മുതസദ്ദിഅൻ മിൻ ഖശിയത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അത് പൊട്ടി കീറി പോകുമെന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ അത്രയും തൗഹീറുള്ള ഫലമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. വലഖദ് സർറഫ്നാ ഫീ ഹാദൽ ഖുർആനി ലിന്നാസി മിൻ കുല്ലി മസൽ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്. ഖുർആനിൽ ഇല്ലാത്ത യാതൊരറിവും ഇല്ല. തിബിയാനൻ ലികുല്ലി ശൈഇ, മുഴുവൻ വിഷയത്തിന്റെയും വിവരണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഖുർആനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിവരവും ഇല്ല. മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം, ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അത് ഖുർആനാണ്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു. നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തന്നു. അത് വലിയ നിഅമത്തായി അല്ലാഹു തആല എടുത്തു പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു, അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു, ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഖുർആൻ മുഖേനയാണ് സർവ്വശുദ്ധീകരണവും. വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വൽ ഹിക്മ, ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വിവരണങ്ങളായ സുന്നത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ, അങ്ങേയറ്റത്തെ വഴികേടിലായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ ഓതി ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഗ്രന്ഥം.
ആ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച മാസമാണ് ശഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുളാഅഫ ഫീഹിൽ ഹസനാത് വതുകഫറു ഫീഹി സയ്യിആത് വതുഫ്തഹു അബ്വാബുൽ ജിനാൻ വഗുല്ലിഖത് അബ്വാബു ജഹന്നം വസുഫിദതി ശയാത്തീൻ. ഈ മാസത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന മാസം, നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുന്ന മാസം. നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ കടക്കുകയാണ്. ശൈത്താൻ മനുഷ്യരെ പറ്റിച്ചു കളയുന്ന എന്തെല്ലാം വികാരങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്ന മാസം. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സംസ്കരണങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അല്ലാഹുവാണ് നമുക്കെല്ലാം തരുന്നവൻ. അവനാണ് എന്തും തടയാൻ അധികാരമുള്ളവൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് കറുത്ത രോമത്തോടെ സമീപത്ത് വന്ന് അതവോടെ ഗുരുത്വത്തോടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുമൊക്കെ ആ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വൃത്തിയോടുകൂടെ വന്നു. അതിൽ വലിയ പാഠമുണ്ട്. പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല നീറ്റായി വരണം എന്നതിന് അത് സൂചനയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കറുത്ത രോമവുമായി വന്നു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. അതിൽ വലിയ സൂചനയുണ്ട്. അതെന്താണ്? പഠനം നടക്കേണ്ടത് താടിയും തലയും ഒക്കെ നരച്ചതിന് ശേഷമല്ല, മറിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലാണ് എന്നതിലേക്ക് അത് സൂചനയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് സമീപത്തിരുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരാളിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹവുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, അടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അടുത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കണം, അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഫോണിൽ വിളിച്ച് പലതും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതിന് പകരം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നേരിൽ അടുത്തു വന്ന് പഠിക്കണം എന്നതിന് പാഠമാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അടുത്തു വന്നിരുന്നു, മുട്ടോട് മുട്ട് ചേർത്തിരുന്നു, കാലിനോട് കാല് ചേർത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത്. അടുത്തു വന്നിരിക്കണം, അടുത്തു വന്നിരുന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിലേക്ക് സൂചനയാണ്. മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള സഹാബികൾക്കൊന്നും ഇത് ജിബ്രീലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇന്നി ലസ്തു മിസ്ലക്കും, നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല. ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുക്കും യൂഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹു വാഹിദ്. പറയൂ നബി, ഇന്നമാ അന ബശറുൻ മിസ്ലുക്കും, ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ ജിന്നല്ല, മലക്കല്ല, ഞാൻ ദൈവമല്ല, ദൈവപുത്രനല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനാണ്. മിസ്ലുക്കും, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല. യൂഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏകനായ ഒരു ആരാധ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് മലക്കാണ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നാൽ മലക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധ്യമല്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴും മലക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലക്ക് മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാലും കേൾക്കലും കാണലും അറിയലും ബന്ധപ്പെടലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അസാധാരണമായ പ്രകൃതി നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇത് ജിബ്രീലാണെന്നറിയാം. സഹോദരന്മാര്, അമ്പിയാക്കളും സാധാരണ മനുഷ്യരും ഒരിക്കലും തുല്യരല്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അമ്പിയാക്കളുടെ സമീപത്ത് അതാ മലക്കുകൾ വരുന്നു, തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. കസൽസലത്തിൽ ജറസി, വഹയിന്റെ ശബ്ദം വലിയ സൈറൻ മുഴങ്ങുമ്പോഴത്തെ ശബ്ദമുണ്ട്, പക്ഷേ തൊട്ടടിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഒക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയാണ്, ഖലീലാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ്. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മകനെ വിളിച്ചൊരു ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്നി അറാ ഫിൽ മനാമി അന്നി അസ്ബഹുക ഫൻദുർ മാദാ തറാ ഖാല യാ അബതി ഫഅൽ മാ തുഅ്മർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത്, മകനെ, നിന്നെ അറുക്കാൻ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാണ്. മകനാ സമയത്ത് പറയുന്ന മകൻ കുട്ടിയാണ്. 40ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പും അമ്പിയാക്കൾക്ക് വലിയ മഹത്വം അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നുണ്ട്, വലിയ മഹത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്നി ലഅരിഫു ഹജറൻ കാന യുസല്ലിമു അലയ്യ ഖബ്ല അൻ നുബ്അസ. എന്നെ നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടാൽ സലാം പറയുന്ന കല്ലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്ലിനറിയാം ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. നബുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം. ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ? മോനെ, ഞാൻ നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു. മകന്റെ മറുപടി എന്താണ്? യാ അബതി ഫഅൽ മാ തുഅ്മർ. അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ബാപ്പാ. സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ. ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു നബി മകനെ അറുക്കണമെന്ന്. അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നമല്ല. അമ്പിയാക്കളുടെ ഉറക്കം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഉറക്കമല്ല. ഇന്ന ഐനയ്യ തനാമാനി വലാ യനാമു ഖൽബി. എന്റെ കണ്ണിന് മാത്രമാണ് ഉറക്കം സംഭവിക്കുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉറക്കം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒതുവെടുത്തതിന് ശേഷം മന്നാമ ഫല്യതവല്ല. ആരെങ്കിലും ഒതുവെടുത്തതിന് ശേഷം ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ ഒതുവെടുക്കട്ടെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ഉറങ്ങിയാൽ ഒതുമുറിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഒതുവെടുക്കാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ, ഇരുന്നുറങ്ങിയിട്ടല്ല, നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഉറക്കം സാധാരണ ഉറക്കമല്ല അമ്പിയാക്കളുടെ ഉറക്കം. അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം ഉറങ്ങുകയില്ല, കണ്ണിന് മാത്രമാണ് ഉറക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിശാചും ഒരു ശൈത്താനും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടാത്ത യാതൊന്നും അറിയിക്കുകയില്ല, തോന്നിപ്പിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന ഇബാദി ലൈസ ലക അലൈഹിം സുൽത്താൻ. യാതൊരു അധികാരവും ശൈത്താനിന്, പിശാചിന് അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം വഹിയാണ്. അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം വഹിയിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാണ് മകനെ അറുക്കണമെന്ന്. 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ അതിന് സന്നദ്ധനാവുകയാണ് ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു, ബലാഉം മുബീനായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല ആട്ടിനെ ഇറക്കി ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ ഉറക്കം സാധാരണയല്ല, അമ്പിയാക്കളുടെ ഉണർവ് സാധാരണയല്ല. അമ്പിയാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമായതാ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇരിക്കട്ടെ, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തന്നെ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ്, അഖ്ബിർനി അനിൽ ഇസ്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ മൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാം എന്താണ് നബി? ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അൽ ഇസ്ലാമു അൻ തശ്ഹദ അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണുകൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ സ്തംഭങ്ങൾ. അതിന്മേലാണ് ഇസ്ലാം. 1 ഷഹാദത്തു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം.
അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം. ഹൽ തദ്റൂന മൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അല്ലാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കലാവുകയില്ല. ആകാശവും ഭൂമിയൊക്കെ പടച്ചത് അല്ലാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കലാവൂല. മറിച്ച് അൽ ഈമാനു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അൻ തശ്ഹദ അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിച്ചയച്ച അവന്റെ റസൂലാണെന്നും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലാത്തവന് ഈമാനില്ല. അബൂജഹലിനും ഉത്ബത്തിനും ശൈബത്തിനും ഈമാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഫറൂ ബില്ലാഹ് കൈഫ തക്ഫുറൂന ബില്ലാഹ് ലാ യുമിനു ബില്ലാഹിൽ അസീം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, അല്ലാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസം അത് ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമാകണം. അതാണ് ഇസ്ലാം. അൽ ഇസ്ലാമു അൻ തശ്ഹദ അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വ തുഖീമസ് സ്വലാഹ്. നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം, കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം. നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. ഇന്നമാ ബൈനൽ അബ്ദി വശ്ശിർകി വൽ കുഫ്രി തർക്കസ് സ്വലാഹ്. ശിർക്കിന്റെയും കുഫ്റിന്റെയും ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെയും കാഫിറായ മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബാഹ്യമായ വ്യത്യാസം നിസ്കരിക്കലും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം. ഹാഫിളു അലസ്സലാവാത്തി വസ്സലാത്തിൽ വുസ്താ വഖൂമൂ ലില്ലാഹി ഖാനിതീൻ. കൃത്യമായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം. ഫവൈലുൽ ലിൽ മുസല്ലീന അല്ലദീന ഹും അൻ സലാത്തിഹിം സാഹൂൻ. നിസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധരാകുന്ന ജനങ്ങൾ, അവർക്ക് കഠിനമായ നാശമുണ്ടെന്നും കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ഒരു നേരവും നമ്മൾ നിസ്കാരം കളാക്കരുത്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ്. അത് അല്ലാഹുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അല്ലാഹുമായുള്ള സംഭാഷണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുമായി ഒരു 2 മിനിറ്റ് സമയം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എത്ര അഭിമാനത്തോടെയാണ് നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുക? ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിസ്റ്ററുമായി ഒരു സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുക? പോകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫീലൊന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലേബർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഹാജരാകുന്നത്. എന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച രാജാവായ അല്ലാഹ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വെള്ളം തന്നത് അവനാണ്. അവനാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നത്. അവനാണ് കാത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത്. അവനാണ് സംസാരിക്കാൻ നാവ് തന്നത്. അവനാണ് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സ് തന്നത്. അവനാണ് നടക്കാൻ കാല് തന്നത്. അവനാണ് വയറ് തന്നത്. അവനാണ് വെള്ളം തന്നത്. അവനാണ് ഭക്ഷണം തന്നത്. അവനാണ് ഓക്സിജൻ തന്നത്. ഓരോന്നും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തെക്കാൾ വിലയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്. കാരണം വെള്ളം ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അത്ര വിലയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വെള്ളത്തെക്കാളും വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ, വായു. ആ വായുവിന് ഒരു നയാകാശം കൊടുക്കണ്ട, കിണർ കുഴിക്കണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട്, ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട്, വായു വകുപ്പ് മന്ത്രിയില്ല. കാരണം വായു വകുപ്പ് മന്ത്രി ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് വായു. സൂക്ഷിക്കാൻ പാത്രം വേണ്ട, എടുക്കാൻ ഗ്ലാസ് വേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി കിണർ കുഴിക്കണ്ട, പൈപ്പ് ലൈൻ വലിക്കണ്ട, അതിന് കരണ്ട് വേണ്ട, മോട്ടോർ വേണ്ട, യാതൊന്നും വേണ്ട. പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വായു അല്ലാഹു തആല സൗജന്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൊടുതി. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരാകണം. വഇൻ തഉദ്ദൂ നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സൂഹാ ഇന്നല്ലാഹ ലഗഫൂറുർ റഹീം. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരാകണം. എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ മോൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കോഴിക്കോട് ടൗണിലൂടെ, മലപ്പുറം ടൗണിലൂടെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കണ്ണൂർ ടൗണിലൂടെ, അങ്ങനെ ഓരോ ടൗണുകളിലും എത്ര ആളുകളാണ് പാതിരാ സമയത്ത് 1:30 മണി 2 മണി സമയത്ത് മാനസിക രോഗികളായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ഉറക്കം, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ഉണർവ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ഓരോന്നും അവനാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നവരും അവനാണ് കരയിപ്പിക്കുന്നവരും.
അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവനും അവനാണ് തടയുന്നവനും. അല്ലാഹുമ്മ ലാ മാനിഅ ലിമാ അഅ്തൈത വലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅത വലാ റാദ്ദ ലിമാ ഖദൈത വലാ യൻഫഉ ദൽ ജദ്ദി മിൻകൽ ജദ്ദ്. അല്ലാഹുവേ, നീ തടഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നവനില്ല, നീ കൊടുത്തത് തടയുന്നവനില്ല, എല്ലാം നിനക്കാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്തഖ്ദിറുക ബിഖുദ്റതിക ലിഅന്നക തഖ്ദിറു വലാ അഖ്ദിറു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആയിൽ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിവില്ല, നിന്നോട് ഞാൻ കഴിവ് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അതെ, അവന് മാത്രമാണ് മുഴുവൻ കഴിവും, അവന് മാത്രമാണ് മുഴുവൻ അറിവും, അവന് മാത്രമാണ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും. അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു മലക്കിനുമില്ല, ഒരു നബിക്കുമില്ല, ഒരു മഹാനുമില്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരനുമില്ല, അസാധാരണക്കാരനുമില്ല, ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല. മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും അല്ലാഹുവിന് മാത്രം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല. വഹ്ദഹു, അവൻ ഏകനാണ്, അവന് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല, അവനോട് തുല്യമായി ഒരാളുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവനൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല, അവനൊന്നിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളവനല്ല, എല്ലാം അവനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരും അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്, അവനൊന്നിലേക്കും ആശ്രയമുള്ളവനല്ല. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹുസ് സമദ്, അല്ലാഹു തആല ഏകനാണ്, അവനൊന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ്, അവനിലേക്ക് എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. ലം യലിദ് വലം യൂലദ്, അവന് സന്താനോൽപാദനം നടത്തിയിട്ടില്ല, അവനെ സന്താനമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല. വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്, അവനോട് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഏകനായ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ്, അവന് മാത്രമാണ് അധികാരം. വലഹുൽ ഹംദു, അവന് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും. വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ, അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. അവന്റെ ഖുദ്റത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവൻ എന്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ്. ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവനാണ് ശരിയായ മുഅ്മിൻ. വജ്ജഹ്തു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫതറസ് സമവാതി വൽ അർള ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രികീൻ. ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുകി വമഹ്യായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലാ ശരീക ലഹു വബിദാലിക ഉമിർതു വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറില്ലേ, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ മുഖം ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകനായ അല്ലാഹുവിലേക്ക്. ഫതറസ് സമാവാതി വൽ അർള, അവൻ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും പടച്ചവനാണ്. ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ, എല്ലാം വിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ. മുസ്ലിമൻ, ഞാൻ പരിപൂർണമായി അല്ലാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവനാണ്. വമാ അന മിനൽ മുശ്രികീൻ, ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും അല്ലാഹുവിന് പങ്കു ചേർക്കുന്നവനല്ല. അവന് തുല്യനായി ഒന്നുമില്ല, ഒരു വിഷയത്തിലുമില്ല. അവൻ എന്തുകൊണ്ടും ഏകനാണ്, അവന് തന്നെയല്ലേ അധികാരം. സഹോദരന്മാരെ, അതാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ താടിയിലുള്ള രോമം, എന്റെ മീശയിലുള്ള രോമം പലതും വെളുത്തുപോയല്ലോ. ആ വെളുത്തുപോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല. കാരണം എന്റെ മുഖത്തുള്ള രോമത്തിൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല, എന്റെ താടി രോമത്തിൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല. അതിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. ഓ സഹോദരന്മാരെ, അത് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഒരു ചെറിയ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പോലുമല്ല, അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി എന്നെക്കാൾ നരച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീശ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നരച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലോകത്താർക്കും തന്നെ അവനവന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അധികാരമില്ല. ഖുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്കി തൂത്തിൽ മുൽക മൻ തശാഇ വതൻസിഉൽ മുൽക മിമ്മൻ തശാഇ വതുഇസ്സു മൻ തശാഇ വതുദില്ലു മൻ തശാഇ ബിയദിക്കൽ ഖൈർ. മുഴുവൻ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹ്, ആ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, ആ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് 50 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം, 50 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു വലിയവനാണ്. ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ 5 നേരം 6 പ്രാവശ്യം 30 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു വലിയവനാണ്.
ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 20 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ, 20 പ്രാവശ്യം 50 പ്രാവശ്യം അതുറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിഷയം അല്ലാഹു വലിയവനാണ്, ഞാനൊരു വലിയവനല്ല, എനിക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല, എനിക്കൊന്നിനും അധികാരമില്ല, എല്ലാം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും പറഞ്ഞത്, അസ്തഖ്ദിറുക ബിഖുദ്റതിക, അതേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കഴിവ് ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹ് നീ തരാത്ത ഒരു കഴിവും എനിക്കുണ്ടാവുകയില്ല. ലാ നഖ്ദിറു അൻത തഖ്ദിറു വലാ നഖ്ദിറു, നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹ്, ആ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് തന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു, കാലം എത്രയായി? 50 വയസ്സായ ഞാൻ 50 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം അതാ വിസർജനം നടത്തി? ആ വിസർജന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ ഖുബുസി വൽ ഖബായിസ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ ഖുബുസി വൽ ഖബായിസ് എന്ന് എല്ലാ ശൈത്താനിന്റെയും എല്ലാ വൈറസുകളുടെയും എല്ലാ രോഗാണുക്കളുടെയും ശർറിൽ നിന്ന് കാവലി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മനുഷ്യൻ ഖലായിലേക്ക് കയറണം. കാരണം അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കയറണം, അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കയറണം. ഇടത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറണം. പള്ളിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്, ബിസ്മി ചൊല്ലി സലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹുമ്മ ഇഫ്തഹ് ലീ അബ്വാബ റഹ്മതിക, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്, രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അടിമയായ എനിക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നീ എനിക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി പള്ളിയിലേക്ക് വലത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കിടക്കണം. കക്കൂസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇടത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കിടക്കണം. ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വലത്തേ കാലിന് ധരിക്കണം. ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടത്തേ കാലിന്റെ ഊരി വെക്കണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് വലത് കാലെടുത്ത് വെക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാലെടുത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ആദാബുകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലി കടന്നാൽ നിന്റെ കൂടെ പിശാചി അന്തി ഉറങ്ങുന്നതല്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി തിന്നാൽ പിശാചി നിന്നോടുകൂടി കൂട്ടുചേരുന്നതല്ല. നീ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പിശാചി നിന്നോട് കൂറുകൂടുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അല്ലാഹു അല്ലാഹ് ആ ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യൻ നീങ്ങേണ്ടത്. തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹ്, കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ ഇന്നാ ലില്ലാഹ്. എപ്പോഴും അല്ലാഹ് 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 ആ ചിന്തയിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങേണ്ടത്. ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, ഞാനൊരടിമയാണ്, എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അധികാരമുള്ള രാജാവാണ്, അവൻ മാത്രമാണ് വലിയവൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ല വലിയവനാണ്, ഞാനോ അവന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ്. ഈ പാവപ്പെട്ട അടിമയെ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികൾ വിളിക്കുന്നു, ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ്, ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ്, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ, വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ. വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അടിമയുടെ അടിമത്വത്തിന്റെ മറുപടി അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നു, നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാൻ വരാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല, എനിക്കൊരു നന്മക്കും കഴിവില്ല, ഒരു തെറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ശേഷിയില്ല. ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ആകുന്ന നീ തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ, നീ സഹായിച്ചാലല്ലാതെ, നീ ആരോഗ്യം തന്നാലല്ലാതെ, നീ നല്ല മനസ്സ് തന്നാലല്ലാതെ, നീ ഭാഗ്യം തന്നാലല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ അധികാരവും നിനക്കാണ് അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്.
ഇത് തന്നെയല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നു, നിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, ആരിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ എന്ത് സഹായം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിന്നിൽ നിന്നാണല്ലോ അല്ലാഹ്. വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹുമ്മ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ നസ്തഈനുക വഹ്ദക, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. ഫീ ജമീഇൽ മതാലിബ്, മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും. കാരണം എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നീയാണ്. ഭരണാധികാരി മുഖേന വല്ലതും കിട്ടിയാലും, ഡോക്ടർമാര് മുഖേന കിട്ടിയാലും, മരുന്ന് മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മുഖേന കിട്ടിയാലും, സർക്കാർ മുഖേന കിട്ടിയാലും, പണക്കാരൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും, സജ്ജനങ്ങൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ആര് മുഖേന, മലക്കുകൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ആര് മുഖേന എന്ത് കിട്ടിയാലും നിന്നിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹ്. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, തടയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവനാണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ലേ? അത് കഴിയുന്നതും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ലേ? സലാത്തുൽ ജമാഅത്തി അഫ്ളു മിൻ സലാത്തിൽ ഫർദി ബി27 ദറജ. 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ജമാഅത്തായുള്ള നിസ്കാരത്തിനെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഷാർജയിലേക്ക് വന്നത്? എന്തിനാണ് നാം വിദേശത്തേക്ക് വന്നത്? നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു പണിയും തീരുന്നില്ല. ഒരേന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട് ഉസ്താദേ, പണി തീർന്നു കിട്ടുന്നില്ല, പണിക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ പള്ളിയുടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് തീരുന്നില്ല, മദ്രസയുടെ പണി തീരുന്നില്ല, പണിക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങ് പോകുന്നത്? പണി ധാരാളം നാട്ടിലില്ലേ? നാട്ടിൽ ധാരാളം പണിയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? അതിന് മറുപടി, ഉസ്താദേ ഇവിടുന്ന് 1000 കിട്ടിയാൽ 13,000 ഉണ്ടാവും, നാട്ടിൽ നിന്ന് 1000 കിട്ടിയ 1000 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓ, അതാ കാരണമല്ലേ? അപ്പൊ 13 ഇരട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വിടാൻ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല. 13 ഇരട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ മക്കളെയും അതുപോലെ ഭാര്യമാരെയും ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും സ്നേഹിതന്മാരെയും നാടും വിട്ട് ചൂട് കൊള്ളുന്നതിനും തണുപ്പ് കൊള്ളുന്നതിനും പ്രയാസം തോന്നിയില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ, 1-ന് 27 ഇരട്ടി, 1-ന് 27 ഇരട്ടി, 1000-ന് പകരം 27,000. അതല്ലേ ജമാഅത്തായുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം? സലാത്തുൽ ജമാഅത്തി അഫ്ളു മിൻ സലാത്തിൽ ഫർദി ബി27 ദറജ. ആ ജമാഅത്തായുള്ള നിസ്കാരം, അത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലേ? ജമാഅത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. പറയട്ടെ, നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ മോശമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരാൾ നിസ്കാരം കളാക്കി, മഗ്രിബിന്റെ സമയത്ത് അവൻ തൗബ ചെയ്ത് നിസ്കാരം അവൻ ഖളാ വീട്ടി, എന്നിട്ട് അവൻ തൗബ ചെയ്തു എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ഇശാഇന്റെ സമയത്ത് ഒരു സാക്ഷിക്കെടുക്കാൻ അവൻ സാക്ഷിക്ക് പറ്റില്ല, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും പറ്റില്ല. അവനിന് സാക്ഷിക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ 1 കൊല്ലത്തോളം അവനൊരൊറ്റ നിസ്കാരം കളാക്കാതിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അതേ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിലയും നിലയുമില്ല. ഇന്ന ബൈനൽ അബ്ദി വസ്സിർകി വൽ കുഫരി തർക സലാ. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്തായിബൂനൽ ആബിദൂനൽ ഹാമിദൂനസ് സായിഊനർ റാകിഊനസ് സാജിദൂൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അത്തായിബൂനൽ ആബിദൂനൽ ഹാമിദൂൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നവരാണവർ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ അപാകതകളിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളിൽ അവർ അങ്ങേയറ്റം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അത്തായിബൂനൽ ആബിദൂൻ, അവർ അല്ലാഹുവിന് മാത്രം ധാരാളം ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നവരാണ്. ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിന്നിലാകാൻ പാടില്ല. വലിയ ഇബാദത്താണ് ദിക്റ് ചൊല്ലൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ 33 പ്രാവശ്യം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 33 പ്രാവശ്യം അൽഹംദുലില്ലാഹ്,
33 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. 100 ദിക്ർ എപ്പോഴും പതിവാക്കാൻ നോക്കണം. 100 ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ 100 സെക്കൻഡാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ 1 സെക്കൻഡ് പോരെ. 100 ദിക്റിനാകെ ആവശ്യമുള്ളത് 100 സെക്കൻഡാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ്? 1000 പ്രതിഫലമാണ്. 5 നേരവും അത് പതിവാക്കിയാലോ 5000 പ്രതിഫലമാണ്. 5000 പ്രതിഫലം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5000 പ്രതിഫലം. അതിന് വേണ്ടത് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ്. എന്തേ നമുക്കൊരു സമയം കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? ഒരു 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിക്റാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിനാണ്. അല്ലാഹുവിന് തന്നെയല്ലേ സ്തുതി. അവനല്ലേ എല്ലാം തന്നവൻ, എല്ലാം തരുന്നവൻ. അവന്റെ കൊടുതി സൃഷ്ടികളെ കൊടുതി പോലെയല്ല. സൃഷ്ടികളുടെ കൊടുതിയെല്ലാം അവർക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാനുള്ള കൊടുതിയാണ്. അവനൊന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഖനിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? എൻ്റെ ഗുണത്തിനാണ്. എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ്. ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം നൽകുമാറാകണം. അതിനാണ് നമ്മളൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്നതും നമ്മളൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതും. എൻ്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പമാരുടെ ഖബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. സഹോദരന്മാര്, ഞാൻ ആർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും? ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഅദ് പറയുന്നു, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ്. നിങ്ങൾ വഅദ് കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ള വലിയ ഉപകാരം. ഞങ്ങളൊക്കെ നീറ്റ് പോയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? അപ്പൊ അത് വലിയ ഉപകാരമാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകാം, അത് എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാനാണ്. നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാനാണ്. ലോകത്തെല്ലാവരും ആരാർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അവനവന് ഉപകാരം കിട്ടാനാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടാൻ ആരുടെയും ആവശ്യം അവനില്ല. എന്റെ പ്രസംഗം അവൻ ആവശ്യമില്ല, എന്റെ ഇബാദത്ത് അവൻ ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല. ഗനിയ്യുൻ അനിൽ ആലമീൻ. അവൻ എല്ലാറ്റിലും ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ്. പിന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കുന്നത് ഔദാര്യം മാത്രമാണ്, പരിപൂർണമായ ഔദാര്യം. അവൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അവൻ ഔദാര്യമായി ചെയ്യുകയാണ്. ആ റബ്ബിനെ തന്നെയല്ലേ സ്തുതിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോഴത് വിശദമായി പറയുന്നില്ല, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 8 ദിവസം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഫാത്തിഹയെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിലൊരു വിശദീകരണം, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം വിശദമായി ഞാനതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ CD കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കേൾക്കണമെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അന്ന് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർ-റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വലുതാണ്. റബ്ബുക്കൽ ഗഫൂറു ദുർ റഹ്മ ലൗ യുവാഖിദുഹും ബിമാ കസബു ലഅജ്ജല ലഹുമുൽ അദാബ്. അല്ലാഹു തആല വല്ലാതെ പൊറുക്കുന്ന രാജാവ്, വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ്. അവന്റെ കാരുണ്യം കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ? നമ്മളെപ്പോലെയാണോ? എന്റെ പെണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എഴുതിയാൽ എന്റെ പെണ്ണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കൂലേ? നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സ്ഥലം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചിറക്കുകയില്ലേ? എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കണ്ടോ? അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹറാമ് നോക്കിയില്ലേ? അല്ലാഹു തന്ന കാതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹറാമ് കേട്ടില്ലേ? അല്ല തന്ന നാവ് കൊണ്ട് പലരും ഹറാമ് സംസാരിച്ചില്ലേ? അല്ലാഹു തആലക്ക് കൊടുത്ത കാലുകൊണ്ട് പലരും ഹറാമിലേക്ക് നടന്നില്ലേ? അവൻ കൊടുത്ത വയറ്റിലേക്ക് പലപ്പോഴും അവനതാ ഹറാമ് തിന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് അവനത് കാണുന്നില്ലേ? അവനത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? അവനത് അറിയുന്നില്ലേ? അവന്റെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് കഴിവില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ വറബ്ബുക്കൽ ഗഫൂറു ദുർ റഹ്മ അവന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യമാണ്, അവന്റെ മാപ്പ് കൊടുക്കലാണ്. പിന്നെയും പിന്നെയും നന്നാകാൻ ചാൻസ് നൽകുകയാണ്, പിന്നെയും പിന്നെയും തൗബ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുകയാണ്, പിന്നെയും പിന്നെയും അവന്റെ അടിമയെ അവൻ വിളിക്കുകയാണ്. വരൂ, തൗബയിലേക്ക് വരൂ. ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതൂ മിർ റഹ്മത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആശ പറയരുതേ എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ നബിയേ. നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നാശമുറിയരുതേ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നന്നാവുകയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുതേ. ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാനിതാ നന്നാവുകയില്ലെന്ന് ആലോചിക്കരുതേ. അതാ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ. അല്ലാഹു തആല ഏത് പാപവും പുറത്തു തരുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുവീൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യുവീൻ. അത്തായിബൂനൽ അബിദൂനൽ ഹാമിദൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. വലിയ ഇബാദത്താണ് ദിക്ർ. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 33 അല്ലാഹു അക്ബർ, ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ്, 100 ദിക്ർ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചവശയായപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരടിമയെ ആവശ്യപ്പെടാൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി മകൾ വന്നു. പക്ഷേ ആ മകൾ അവിടുന്ന് വലിയ ഒരു ചർച്ചയിലായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീടതാ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്തിനായിരുന്നു മകൾ വന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഫാത്തിമയുടെ കൈക്ക് തഴമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു, ജോലിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സർവന്റിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അതാ പറഞ്ഞില്ല, മകളെ നിനക്ക് സർവന്റിനേക്കാൾ ഹൈറായ കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ മകളെ. അതേ നബി, അതല്ലേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോ, 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോ, ഒരു 34 അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിക്കോ. അങ്ങനെ ഒരു 100 ദിക്ർ ചൊല്ലി നീ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. അത് സർവന്റിനെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, അത് കേട്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാനത് ചൊല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരി, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയമാണ് ഉറക്കിന്റെ സമയം. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയമാണത്. അപ്പോൾ ഒരു 100 ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ 1000 പ്രതിഫലമാണ് അല്ലാഹു തആല തരുന്നത്. പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ കിട്ടും. എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് അസ്റു അംസാലിഹാ. 1 ന് 10 എന്നത് എപ്പോഴും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 1000 പ്രതിഫലം അവസാനം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവസാനം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങരുത്. അങ്ങനെ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുക എന്നത് ഇബാദത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ അദ്ദുആഉ ഹുവൽ ഇബാദ. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന ദുആ അത് വലിയ കാര്യമായ ഇബാദത്താണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ധാരാളമായി ദുആ ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദുആക്ക് വല്ലാതെ പ്രചോദനം നൽകിയ മതമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അക്കല തആമകുമുൽ അബ്റാർ വഅഫ്തറ ഇൻദകുമുസ് സായിമൂൻ വസല്ലത അലൈക്കുമുൽ മലായിക വദകറകുമുല്ലാഹു ഫീമൻ ഇൻദാ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ നടത്താറുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ നടത്താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യുദ്ദുആഇ അസ്മഉ, ഏറ്റവും ഉത്തരമുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജൗഫൽ ലൈലിൽ ആഖിരി വദുബറ കുല്ലി സലാത്തിൻ മക്തൂബ, ഫർളാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുആ അത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുആയാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ, അതാ അൽ അസ്സായിമു ഹീന യുഫ്തിറു, നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പുകാരന്റെ ദുആ പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുള്ളതാണ്. ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ദുആ പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുള്ളതാണ്. ദഅവത്തുൽ മദ്ലൂം, മർദിദന്റെ ദുആ, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദുആ പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുള്ളതാണ്. നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ദുആ പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അബ്ശിർ ബിനൂറൈനി ഉതീതഹുമാ ലം യൂതഹുമാ നബിയ്യുൻ ഖബ്ലക ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബി വഖവാതിമു സൂറത്തുൽ ബഖറ ലൻ തഖറഅ ബിഹർഫിൻ മിൻഹുമാ ഇല്ലാ ഉതീതഹു. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആ, ഫാത്തിഹയിൽ 2 അക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് ദുആ നടത്തിയാൽ, 1 അക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് ദുആ നടത്തിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ടിലെ ഹദീസിലുള്ളത്. ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. ഫൈദാ ഫറഗത ഫൻസബ് ഇലാ റബ്ബിക ഫർഗബ്, നല്ല കാര്യത്തിന് വിരമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ദുആ കൊണ്ട് മുന്നിടണം, പിന്നെയും നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നിർദ്ദേശം.
അപ്പൊ അദ്ദുആഉ ഹുവൽ ഇബാദ, ദുആ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹു തആല അവനോട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദുആ അത് വലിയ ഇജാബത്തുള്ളതാണ്, അത് വലിയ ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നഊദു ബിക മിൻ ഇൽമിൻ ലാ യൻഫഉ വമിൻ ഖൽബിൻ ലാ യഖ്ശഉ വമിൻ നഫ്സിൻ ലാ തസ്ബഉ വമിൻ ദഅവത്തിൻ ലാ യുസ്തജാബു ലഹാ. ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസാണത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നഊദു ബിക മിൻ ഇൽമിൻ ലാ യൻഫഉ, ഉപകരിക്കാത്ത ഇൽമിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹു തആല തരുന്ന ഇൽമ് അത് ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമാകണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നഊദു ബിക മിൻ ഇൽമിൻ ലാ യൻഫഉ വമിൻ ഖൽബിൻ ലാ യഖ്ശഉ, ഭക്തിയില്ലാത്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഏത് വാക്കും പറയാവൂ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഏത് ചലനവും നടത്താവൂ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാവൂ. അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഖൽബിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. വമിൻ ഖൽബിൻ ലാ യഖ്ശഉ വമിൻ നഫ്സിൻ ലാ തസ്ബഉ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്ത നിലക്കുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൽ എപ്പോഴാണ്? കിട്ടിയാൽ മതിയാകാത്ത മനസ്സ്, കിട്ടിയാൽ മതിയാകാത്ത ശരീരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ദുആ വമിൻ നഫ്സിൻ ലാ തസ്ബഉ, കിട്ടിയാൽ മതിയാകാത്ത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന ചിന്ത അത് നല്ല ചിന്തയല്ല. അതാണ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാം അവർകൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ച വിഷയം. എന്താണത്? മാ അകല അഹദുൻ തആമൻ ഖത്തു ഖൈറൻ മിൻ അൻ യഅകുല മിൻ അമലി യദൈഹി വകാന നബിയുല്ലാഹി ദാവൂദ് യഅകുലു മിൻ അമലി യദൈഹി. ജോലിയെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഖൈറായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം, യാചിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. വകാന നബിയുല്ലാഹി ദാവൂദ് യഅകുലു മിൻ അമലി യദൈഹി. ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിതാവ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈകൊണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ജോലിയെടുത്ത് ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു. വലിയ ആളുകളും ജോലിയെടുക്കണമെന്നാണ്, എല്ലാവർക്കും ജോലിയെടുക്കാന്ന, ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ്. അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം, യാചിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. സഹോദരന്മാരെ, കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. കാരണങ്ങൾ, നിമിത്തങ്ങൾ പലതും അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ദുആ, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ദുആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയാണ്. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഉത്തരം തരണമെങ്കിൽ ഹറാം തിന്നാതിരിക്കണം, ഹറാം കഴിക്കാതിരിക്കണം, ഹറാമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കണം. അർറജുലു യുതീലു സഫറ യഖൂലു യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി. അതേ അല്ലാഹുവിനോട് ഒരു മനുഷ്യനതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, റബ്ബേ റബ്ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാലോ അതേ അവൻ അസ്അസബ അഗ്ബറ, അവൻ പൊടിപുരണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. അവൻ പടച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതേ മത്അമുഹു ഹറാം വമൽബസുഹു ഹറാം വഉദിയ ബിൽ ഹറാം അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു. ഹറാമ് തിന്നുന്നവൻ, ഹറാമ് ധരിക്കുന്നവൻ, ഹറാമ് കഴിക്കുന്നവൻ, ഹറാമിന് വളർന്നവൻ, അവന്റെ ദുആ കൊണ്ടോ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു. ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അന്യന്റെ ഹക്ക് കയ്യിലാക്കരുത്. വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളുണ്ട്, അവരെ ധാരണ അറബികളത് കട്ടാ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ്. അങ്ങനെ പറ്റൂല. അറബിയുടേതും കക്കാൻ പറ്റൂല, അനറബിൻ്റെതും കക്കാൻ പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കാശിയറ പണിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇല്ല നീലനോട്ടല്ലാതെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. എന്നോട് ഈ ഷാർജയിലുള്ള ഒരു അറബി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല നീലനോട്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, 500 നോട്ടേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റ് കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല, എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. ആ രൂപത്തിൽ ഒരാളും തന്നെ ഒരാളതും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഹക്കിനെ നന്നായി നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. വാങ്ങിയ കാശ് കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ചിലർക്ക് വാങ്ങാൻ വലിയ ഉഷാറാണ്, കൊടുക്കാൻ വലിയ മടിയാണ്. മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇരുമ്പെടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്, കല്ലുകളെടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇരുമ്പെടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫമാ വജദ്തു ശൈഅൻ അസ്ഖല മിന ദൈനി, കടത്തേക്കാൾ ഭാരമുള്ള ഒന്നും ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ കടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. ഒരാളോടൊരു നയാകാശ് വാങ്ങുമ്പോ കടമാണ് വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ കടമാണെന്ന് പറയണം, അവധി പറയണം, അവധിക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് കഴിയുമെന്ന് കണ്ടാലേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ.
ഒരു മനുഷ്യനോട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ബിസിനസിന്റെ കാലമാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ഞാനിതാ നല്ല ലാഭമുള്ള കച്ചവടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളോട് കേസ് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കാതെ, പിന്നെ കണ്ടാ മിണ്ടാതെ, പിന്നെ പോയ വഴി അറിയാതെ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുക്കി അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു കാലമാണിത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഖിയാമത്ത് എപ്പോഴാണ് നബിയെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംസാരം പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷം ചോദിച്ചു, ആരാണ് ചോദിച്ചത്? ചോദിച്ച വ്യക്തി ഞാനാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി, ഇദാ വുജിഅത്തിൽ അമാനത്തു ഫന്തദിരി സാഅ, വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ നിങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു. വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ജനങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമായാൽ, വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലമായാൽ നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ കാത്തുനിന്നു. അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ ആകാശ് ഒരാളെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണ്, അതിനെന്താണ് എനിക്ക് ജാമ്യമുള്ളത്, എന്താണ് എനിക്ക് പണയമുള്ളത്, എന്താണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത്, അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരാളും ഒരാളെ കയ്യിലും ക്യാഷ് കൊടുക്കരുത്. അതേ സമയത്ത് പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു ആകാശ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങാനും പോകരുത്. ചോദിക്കട്ടെ, എപ്പോഴാണ് ആയിരിന്റെ വരവ്, എപ്പോഴാണ് മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ വരവ് എന്ന് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ കാര്യം അപകടമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ? റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ കടമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മയ്യിത്തിന് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നത് ഹദീസിലില്ലേ? അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതും ഹദീസിലുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് കടത്തിന്റെ കാര്യം. അക്കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു.